أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كنيستي في المهجر. حلقة النهاردة حلقة مختلفة وهي حلقة تهم ناس كتير جدا. هنتكلم فيها عن تأثير تعب الأمعاء على فيروس كورونا، وهنتكلم فيها عن نظام الإنقطاعي لتحسين الحالة المرضية لأمراض كتير جدا، وأيضا نتكلم عنه لإنقاص الوزن. وطبعا بحب يعني نتكلم في الموضوع ده خصوصا في الوقت اللي احنا فيه حاليا، لأن دايما في بدايات السنة الجديدة دايما بنوعد نفسنا إن احنا صحيا نتغير في حاجات كتير، ونهتم بنفسنا ونهتم بصحتنا ونهتم بأكلنا كويس، ونحاول اللي يحب هيخس، اللي بيوعد نفسه إنه هو يغير أسلوب حياته ونمط حياته في الأكل، كمان في الرياضة، وكمان في أنواع الأكل اللي هتتغير، مش بس اللي عايز يخس يعني. يعني اختلاف أنواع الأكل في حد ذاتها بتقدر تخليك تتخطى كتير من الأمراض. خلوني الأول أرحب بضيفتي النهاردة، أنا مبسوطة إن هي معانا، دكتور كرستين بشارة، دكتورة اخصائية الطب التكاملي. دكتور كرستين, we are happy يعني to have you today with us. دكتور كرستين بشارة is an integrative medicine doctor في نيويورك. أهلا بيك يا دكتور كرستين معنا. أهلا بحضرتك. Thank you for having me. Thank you so much. زي كنت بقول يعني احنا دايما بنوعد نفسنا ان احنا will change بقى اللايف بتاعتنا، هتتغير هنهتم بصحتنا اكتر يعني. احنا اتفقنا نتكلم في موضوع مهم قوي، انا متأكدة ان هو يهم الناس والسادة المشاهدين، وهو موضوع تأثير الأمعاء على حدة فيروس كوفيد لما يجي. يعني ربنا يحافظ عليكم كلكم، بس لما يجي لحد لو الأمعاء تعبانة، ده اللي هتشرحه لنا النهارده دكتور كريستين، قد إيه هيبقى في تأثير لفيروس كوفيد عليها لو الأمعاء تعبانة. فخليني أبدأ معاكي وتقولي لي إزاي صحة الأمعاء بتأثر في شدة كوفيد، وإزاي الأولاد الأطفال مش بيعيوا جامد يعني بعد الشر عليهم لما بيجي لهم كوفيد زي الكبار. ليه؟ إيه السبب يعني؟ معلش أنا هتكلم إنجليزي معظم الوقت Sure. عشان بفهم عربي كويس، بس يعني مش هعرف أتكلم. أنا حاول أترانسليت على قد ما أقدر منك الحاجات اللي So I live in New York with my husband and my 3 children. My husband is also a doctor. He works in the ICU. So when we first got COVID very early in March of 2020, right away he started seeing a lot of COVID patients in the ICU. So he was seeing a lot of people who were older, people with diabetes, heart disease, but then he was also seeing people that weren't old and didn't really have a lot of medical problems, except maybe just being a little bit overweight. So he and his colleagues started to find that when they were checking blood work, and they were finding that these people in the ICU that were really sick, they had very high inflammatory markers that the immune system was releasing. And so they were wondering why these people in particular had very high inflammatory markers. One of them in particular is called interleukin 6. And I'm going to explain why that one is very high in people who are getting COVID, very sick from COVID. يعني انت بتقولي ان كريستين جوزها دكتور في العناية المركزة، وهو كان بيشوف حالات كتير في كوفيد من بدايته دخلت. في ناس كتير بتبقى طبعا المرض عندهم عالي، اللي عندهم دايبيتس او الضغط والقلب، لكن لاحظ ان في ناس تانية الالتهاب عندهم عالي اكتر من الناس التانية، كانوا عايزين يعرفوا ليه السبب يعني. كمان we notice we have our immune system. So our immune system is here to protect us from anything that comes into our body, like an infection or something like that. It helps to protect our body and fight. So what it does is it releases different messengers to maybe bring white blood cells to the area to try to fight. So a lot of these messengers, they're called interleukins. So like interleukin 6 is like the one we're talking about. And that one is called pro-inflammatory. So when it's released, it usually signifies that we have some kind of inflammation in our body. So what he noticed was in people who were overweight or sick with these conditions, they already had very high interleukin 6 levels. When they developed COVID, interleukin 6 went even higher. And the problem with that is because it's an inflammatory responder, then their level of inflammation really, really increases. And we know that very high inflammation is not good for the body. Yes, exactly. يعني هو لقى ان الناس اللي عندهم زيادة في الوزن
مش لازم يعني انتي قلتي برضو مش لازم يبقوا obese مش يعني كتار بس قوي، يعني لو مثلا رفيعين او مش رفيعين قوي بس مش بياكلوا دايت كويسة. مش بياكلوا اكل صحي برضو جسمهم فيه inflammation التهاب. exactly. فمع كورونا بتبقى أسوأ وخطر أكتر من الواحد اللي جسمه واخد باله من أكله كويس ومن وزنه وحياته healthy يعني. It's too much inflammation for the body, and the body can't control the inflammation when you get COVID in those people because their interleukin 6 levels are already high. So he started seeing that, but then we were also trying to figure out why aren't children getting as sick. So it's very interesting. So if you look at the gut of adults and children, the children's guts are very different from adults, and there's a reason for that. So we have our immune system, like I said, and we're born with something called our innate immune system. And then over time, we develop our adaptive immune system. So in children, when they're young, usually under 10 years of age, they haven't completely developed their adaptive immune system. So their immune system is in their gut and it's developing over time. So because of that, they have very different bacteria in their gut than adults do. And they have a very high concentration of really good bacteria called bifidobacterium. And bifidobacterium is actually also in breast milk. This is why we say breast milk is really healthy for babies. But I'm going to let you translate and then we can talk a little bit more about that. احنا بنسأل ليه الأطفال ما بيتعرضوش أكتر لكوفيد زي الكبار. فيعني دكتور كريستين بتقول علشان هم أمعائهم مختلفة عن الكبار والبكتيريا النافعة الكويسة اللي فيها يعني فيها بكتيريا حلوة عن الكبار بكتير. فعشان كده أكتر بكتير مناعتهم بتبقى عالية عن الناس اللي قدنا يعني. Here's the interesting thing that we saw that allowed us to realize why children are being protected from more severe infections. So remember I said interleukin 6 is that pro-inflammatory messenger that the body releases. And in people who are already inflamed, they have very, very high levels, so their body can't control COVID. Well, believe it or not, interleukin 6 is actually regulated by that bacteria, bifidobacterium. And because children have such high levels in their gut, it down regulates the interleukin 6. So because it down regulates interleukin 6, they don't develop inflammation. And part of the problem with COVID is when you have a very high level of inflammation, the body can't control it. So because children have such high levels of bifidobacterium, they don't have a chance to develop this inflammatory response to COVID. And so that's why they don't get as sick. I see. طب كريستين ازاي احنا نزود البكتيريا الحلوة بشكل طبيعي يعني؟ Yeah. You know, everybody's got bacteria. I mean, we have trillions and trillions of microorganisms in our gut. Some are good bacteria and some are bad. So depending on what we eat, we can either increase the bad or increase the good bacteria. But children are healthy because, like I said about their immune system, it's still developing. So it's God's way of making sure their immune system develops. But as we grow older, unfortunately, our immune system's already developed and we have to rely on good foods, fruits, vegetables, beans. They have fiber in them that actually help to feed our gut bacteria. And so when we eat more of those foods, our gut is healthy, and we can talk a little bit more about that too. عايزين نتكلم صح على انواع الاكل. لما ناخد الفيجيتابلز والفروت زي ما دكتور كريستين بتقول، دي بناخد منها البكتيريا الحلوة اللي بتنفع الأمعاء بتاعتنا بعد كده. أنا أحب يعني تحبي نتكلم على الأكل الأول ولا نتكلم على موضوع الليكي جات ده اللي ممكن ناس كتير يبقى عندها ومش حاسين بيه؟ انتي Let's talk about the foods first, and then we can talk about why certain people develop leaky gut and how their bacteria works. So the reason why foods such as fruits and vegetables and beans and things like العدس lentils البقوليات, they're healthy for our body. Why? Because they have these things called fiber, and the fiber is something that our body cannot digest. But guess what? Our gut bacteria, which are called our probiotics, they actually feed on that fiber.
And when they feed on that fiber, they release something called postbiotics. So the fiber acts as food for the gut bacteria. So we call the fiber prebiotics. And then we call the bacteria in our gut probiotics. And then they're like factory workers. So they produce a byproduct. And the byproduct is something called postbiotics. And those postbiotics are really the most important thing for our gut. Because what they are these products that they're fatty acids basically that help to support the lining of the gut to make sure that it's strong. And then we'll talk about leaky gut in a minute. Yeah. انت بتقولين البقوليات طبعا الحمد لله ان احنا ايجيبشن كلنا، فالبقوليات موجوده والصيامات طول السنه، فبناكل فيها بقوليات كتيره. فالبقوليات دي حاجه صحيه جدا ان فيها فايبر، والفايبر دي حاجه مهمه للامعاء والبكتيريا الحلوه في الامعاء يعني. نتكلم دلوقتي عن حاجه ممكن تكون كلنا بنتعرض لها ومش واخدين بالنا ان احنا عندنا ليكي جات، اللي هي متلازمه الامعاء المتسربه. ليكي جات دي ليها سيمبتومز كتير جدا احنا بنعاني منها، ودكتور كرستين هتقولها لنا، وما بناخدش بالنا منها. يمكن بتعطل نقصان الوزن، بتعمل مشاكل صحيه كتير، واحنا متخيلين ان احنا عندنا مشاكل تانية خالص ملهاش علاقه بالمتسربه الامعاء، متلازمه الامعاء المتسربه دي. فانتي اشرحي لنا اكتر ازاي نعرف ان انا، ازاي اعرف انا كمريضه ان انا عندي ليكي جات. صح. هقول لك حاجة interesting. So في Hippocrates اللي هو he was a Greek doctor. He lived thousands of years ago. He was like the father of medicine. And he had a famous saying. It said, all disease begins in the gut. And now thousands of years later, we're starting to realize that he was actually, I'm sorry about the noise in the background. It's okay, we can. This is the bad part of living in New York. New York, listen to that. So Hippocrates said all disease begins in the gut. And thousands of years later, we're actually realizing that he was right. Now, how did he know that? He probably saw a lot of patients who were eating poorly and they had problems with their gut. And actually, we're going to talk about this too, but the gut also affects our brain. So what happens with leaky gut? You want to translate that? And then I can share كمان مع الناس. Yeah, good idea. If you want to translate what I said, then we can talk a little bit about leaky gut. ازاي اعرف ان انا عندي اعراض متلازمه الامعاء المتسربه اللي هي ليكي جات؟ هتسمعوها كتير قوي، وخصوصا السنين الاخيره بداوا يتكلموا عنها كتير. So leaky gut, what happens, like I said, so our gut bacteria, they eat the fibers that we eat from fruits and vegetables and legumes, and then they create a product to help with strengthening the lining of the gut. So if we're eating healthy foods, they're always making these products, which are fatty acids. They're called short chain fatty acids, and they actually help to keep the lining of the gut really tight. But what happens if we're not eating healthy foods? Well, then we develop more bad bacteria than good bacteria. And the bad bacteria don't help to support our lining. So over time, the lining starts to weaken in our gut. And when the lining starts to weaken, it allows certain things that are supposed to stay in our gut actually get released into the bloodstream. And this is not good because our immune system sees these bad toxins that are released into our bloodstream, and it starts to release these inflammatory markers that we were talking about with COVID. It starts to release these inflammatory markers that cause inflammation in our body. And inflammation in our body over prolonged periods of time is not good. It's not good because a lot of disease, serious disease. Yeah, so maybe translate that and we can talk about different symptoms that people might have. فكرة الليكي جات على قد ما فهمت يعني احنا طول ما احنا بناكل اكل مش صحي ومش هيلثي وما فيهوش فيجيتابلز وفروتس والحاجات المفيدة اللي فيه، هيبقى كأننا بناخد البكتيريا الوحشة، فبتزيد عندنا اكتر، والامعاء بتتسرب، مش بتابزورب النيوترينتس الحلوة، وبتبقى فيها متسربة، يعني ما بتمتصش كل البكتيريا الحلوة من الاكل، وبتسبب مشاكل كتير جامدة فيما بعد. ولما البكتيريا الوحشة بتزيد والانفلاميشن يزيد، الالتهاب يزيد في الجسم، بتسبب العديد من الأمراض الخطيرة يعني. فخلينا نتكلم، أعرف منين إن أنا عندي أعراض الليكي جات أو متلازمة الأمعاء المتسربة؟ إيه السيمبتومز؟
something that I see a lot in my patients that come to see me. Sometimes they come for different things. And then they start telling me different symptoms. And as soon as they start telling me specific symptoms, I know right away that they have a leaky gut. So a few things. I'll have people that are telling me that they have a hard time losing weight. They're dieting, but they're either really hungry all the time, or they just their body's not losing weight. That's a pretty usually a sign of leaky gut. Another is after you eat, you get bloated. Or a lot of times people will have joint pain, so they'll complain of different joints that are hurting on different days. Skin issues like acne or eczema, like rash on the arms and legs, or even rosacea on the face, also very common in leaky gut. Leaky gut also has now been shown to be probably the cause of most autoimmune diseases. Yes. Because again, remember we have our immune system, and our immune system is looking to protect us. So when it sees these things that are leaking, toxins that are leaking into the bloodstream, it's trying to protect us by releasing inflammatory responders. So let me translate the first symptoms. البلوتينج اللي احنا بنحس بيه بعد الواحد ما بياكل أكلة immediately على طول تحس بالانتفاخ وتقول هو أنا أكلت إيه ده، أنا في أكل كل ما أكله يحصل انتفاخ وتعب جامد after بعد أي ميل. صعوبة في نقصان الوزن، يمكن كتير بيقول بس it's only the thyroid هي اللي بتكوز إن أنا مش قادرة lose weight أو أخس. لا، ده في حاجات تانية كمان مش بس الغدة. الليكي جات بتسبب صعوبة في نقصان الوزن، يعني ألم المفاصل، أمراض الجلدية والأكزيما، كل ده حاجات بتطلع ومحدش بيتخيل إن ده بسبب موضوع الأمعاء المتسربة. أمراض المناعية الأوتو ماينو ديزيز، يعني دي برضو مهمة جدا. وكملي كرستين معي. Yeah, so like I said, when you know, we now are starting to see that so many diseases start in the gut. They're starting to link it to Parkinson's. Parkinson's is also related to the gut. Alzheimer's, so many conditions. Alzheimer's now, they found that people who develop Alzheimer's have low gut diversity. And we know the more variety of different fruits and vegetables. So don't just stick to one fruit and vegetable. Like you have to at least have 25 to 30 different fruits, vegetables, and beans a week, because the more diverse your gut is, the healthier you are. And so we're starting to see people with Alzheimer's, with Parkinson's, have low gut diversity. And we want diversity of the gut because that's what's shown to be healthy. ده severe disease، يعني حاجات دي مش حاجات عادية. يعني صحة الأمعاء دي لو مش كويسة بتسبب أمراض كتير زي الباركنسونز وزي الألزهايمر والحاجات يعني دي حاجة مهمة جدا إن احنا ناكل vegetables وسيرفينج كتير كل أسبوع، يعني كمية كبيرة عشان نقدر نكيب الأمعاء كويسة وصحية. يعني نحاول ناكل كتير، مش بس 1 أو 2. نحاول ناكل at least 25 يعني 25 ل 30 في الأسبوع per week. في الأسبوع، عشان كل واحد عنده فايبرز مختلفة، وكل واحد يعني بيعملوا ويبقى الأكل الفيجيتابلز متنوعة مختلفة. صح. don't stick with one vegetables. تاكلوش بس نوع واحد أو 2 وتقولوا ده اللي بنحبه I'm not gonna get. لا. Yeah. Like مثلا في مثل بيقول an apple a day keeps the doctor away. Actually, there's truth to that. So apples, the skin of the apple actually has a very good thing where it helps to grow a very good bacteria in our gut called Akkermansia. And Akkermansia helps to keep the lining of the gut very healthy. So if you eat an apple مثلا every day, that's great, but try to keep a variety. So طب قولي لي دكتور كريستين، ايه اللي من الاكل الفيجيتابلز المصري اللي انت شايفاها مفيده جدا برضه للجات؟ lentils اللي هم العدس. عدس اسود او عدس اصفر is very good. بصل، يعني نطبخ بالبصل كتير برضه. I think artichokes، خرشوف is very healthy for us too. Other ones are, like I said, apples. سبانخ مثلا is also very healthy. Again, if it's made in nature and it's, you know, made by God, it's usually healthy for you.
كل الخضروات اللي هي الطبيعية اللي ربنا عملها لنا دي مفيدة للمعدة. ما ربنا صح بيعمل كل حاجة exactly يعني Yeah, مظبوطة. like even if you look at the walnuts اللي هي عين جمل. عين الجمل. Yeah. It looks like the brain, right? A little bit. It looks like the brain. Well, they've done studies on walnuts and they found that they're very, very healthy for your brain health. العين الجمل مفيد للصحة العقلية جدا. Yeah, and you will see that when we talk about the gut brain, because it actually has very rich proteins that help to make a lot of the neurotransmitters that our brain uses. So walnuts are high and they help to increase our serotonin, our dopamine, so many other neurotransmitters. So if it's found in nature, I always say you can eat it except sugar. Sugar is bad for you. Yeah. But again, everything in moderation. السكريات طبعا يعني بتقولي انها وحشة طبعا المعدة، واللي عايز يحسن من الأمعاء بتاعته يبطل السكريات، وخصوصا قلتي السكر المصنع او المعلبات والحاجات المحفوظة. دي اوحش حاجة لصحة الأمعاء. الحاجات دي بتموت الجود بكتيريا في الجات بتاعتنا. The only ones that they have shown not to is if you want to make something sweet, honey is really good. مثلا العسل. Yeah, زبادي Greek yogurt مثلا بالعسل. أو ستيفيا، ما أعرفش في مصر عندهم ستيفيا. سكر الستيفيا هو أكتر سكر صحي في الدايت زي ما دكتور كرستين تقول، مش السكر مش سبلندا is not healthy at all. Well, I know في مصر ما فيش probiotics، فالناس لازم تهتم أكتر كمان عشان ما فيش الأكل اللي هم بياكلوه عشان يعملوا natural probiotics في الجات بتاعهم. طب probiotics as a supplement important The most important supplement for our gut is prebiotics, which are the fibers from fruits, vegetables, and the legumes. Secondary is probiotics. Another way we can increase the good bacteria in our gut is through eating fermented foods. So for example, laban raib, I think is kefir, very, very healthy. And actually is very high in bifidobacterium, which is the one we said for COVID. Yogurt. Actually, there was an Israeli study on COVID that they gave them yogurt, Greek yogurt, and they found that the patients who had COVID and ate yogurt did better than the ones who didn't eat yogurt because it has the probiotic and it has bifidobacterium in there. So there have actually been many, many studies since our study first came out. Our study was the first. What many people like didn't believe something so simple like a gut bacteria could be so protective for COVID. But there have been now at least 10 other studies in the world showing this bacteria as the link between COVID severity and the gut. So maybe translate that. يعني الدراسة اللي عملتوها ولقيتوا الحاجات الصحية زي اللبن رايب، هنا اسمه كفير، أو زبادي اللي هو اليوناني، وطبعا نختار النوع اللي هو نو شوجر والفات فري مثلا. مش لازم فات فري، مش لازم يعني فات برضه حلوة واحنا محتاجين. بس ده مهمة لأنك بتاخد البكتيريا الكويسة، وهم في الاستادي لقوا إن الناس كتير من البيشنت اللي جالهم كوفيد وبياخدوا نسبة يوجورت، الجريك يوجورت ولا اللبن اللي رايب والحاجات اللي فيها البكتيريا الحلوة، لقوا نسبة تحسن أكتر يعني. مظبوط كده. إيه دور the role of the gut and mental health and brain health؟ دور لما الأمعاء تبقى بايظة، إيه علاقتها بالصحة العقلية believe it or not, it's a huge connection to the point where they actually call it the gut-brain axis. And the gut communicates. So our bacteria, believe it or not, communicate with our brain through something called the vagus nerve. So you want to translate that? Yeah, the vagus. في تأثير جامد قوي لو معدتنا تعبانة بالصحة بعقلنا يعني، بيأثر عليها بشكل مش كويس خالص يعني. طبعا يمكن محدش ممكن يتخيل الكلام اللي احنا بنسمعه ده،
بس طبعا يعني ممكن نكون عشنا كلنا مثلا لو أمعائنا تعبانة وكده، ونبقى في حالة مش كويسة نفسيا، ونبقى في حالة عقلية مش مركزين، مفيش concentration، في brain fog، بنبقى مش مظبوطين كده. فيمكن احنا بنحس بالحاجات دي بس مش متخيلين ان هي related للأمعاء يعني. Related to what we eat. So yes، I'll اللي give you an بناكله. example. Serotonin, everybody knows نفتحه. serotonin. Yeah, you can pull that up. yes. So serotonin is one of the 4 main neurotransmitters in our body. And it's actually mostly made in the gut. So 90%, believe it or not, 90% of our body's serotonin is made by our gut bacteria. And we know that serotonin helps us with our mood. It also helps us to fall asleep. So if we're eating enough foods that make serotonin, then we'll be okay. But if we're not eating enough foods that help us to make serotonin, what happens is we start seeing deficiency. So let's talk about, and believe it or not, our body makes usually 1 or more of neurotransmitters, and then that kind of dictates our personality to a certain degree. So serotonin is usually, people who are serotonin dominant, they're usually people who are very like happy all the time, adventurous. They're, you know, they like to change their environment. They're like the life of the party. And it's because their body makes so much serotonin. So how do we get our body to make serotonin? We have to eat the building blocks of serotonin. And one of those building blocks is an amino acid called tryptophan. So tryptophan actually is present in a lot of foods. And you can look on the list here. Foods like bananas, turkey, eggs. Here we have walnuts. Walnuts are like very high in everything. So if you want to translate that, and then we can أنا ممكن أفتح which slide now? You can keep it on serotonin, and then you can just translate what I said so that they can understand. Yeah. احنا يعني قلنا ان السيروتونين ده هرمون المسؤول عن السعادة، وهو اللي بيحدد البرسوناليتي، شخصية كل واحد برضو. معمول في الأمعاء نفسه. أنا بترجم على قد ما أقدر، وكريستين help me. ورسبونسبل للمود بتاعنا، ورسبونسبل للحالة المزاجية اللي احنا فيها، وفي طريقة نومنا. يمكن ناس كتير بتشتكي من الاكتئاب، وناس كتير بتشتكي ان مودها، وناس كتير بنشوفهم مودهم متغير. في ناس مش بتعرف تنام، انسومنيا. في ناس مش بتقدر تركز خالص. كل ده بسبب قلة نقص السيروتونين الموجود في الأمعاء. والسيروتونين يعني احنا عارفين 90% من السيروتونين بيتعمل في الجات. و90% منه زي ما كريستين بتقول بيبقى موجود في الأمعاء. طول ما صحة الأمعاء كويسة والبكتيريا كويسة الحلوة موجودة، ومهتمين بطريقة حياتنا واللايف ستايل بتاعتنا، طول ما هو احنا السيروتونين ده نسبته حلوة، لأن هو كله في الأمعاء. عشان كده في ريليشن بينه وبين الأمعاء، أنا آسف، بين صحة العقل والدماغ والمود اللي احنا فيه، وبين صحة الأمعاء. وعلى فكرة tryptophan الامينو اسيد that helps to make serotonin جسمنا ما بيقدرش يعملها. You have to get it from food. Tryptophan is not. It's called an essential amino acid. So we have 20 amino acids. 9 of them are called essential, which means our body cannot make them. It has to come from food. So maybe يعني الأكل ده أهم حاجة في الدنيا. فعلا أهم حاجة. بجد يعني احنا ممكن يعني طبعا الناس كلها نفسها تاكل صحي، ونفسها تاكل. احنا طبعا مش عايزين نقول لحد ما ياكلش او طبعا بنبقى نفسنا نلخبط كتير في الدايت. هنتكلم دلوقتي على الدايت. بس طبعا كل ما نهتم بالاكل الهيلثي، كل ما صحة الأمعاء تبقى كويسة، وهنتجنب أمراض كتير جدا. يمكن حاجات كتير احنا أصلا بنعاني منها بس مش حاسين ان هي بسبب الأكل ده. أنا دايما بقول للعيانين بتوعي لو بتاكلوا كويس 80% من الوقت، جسمكم ممكن يستحمل حاجات أمراض كتير every once in a while. So we can talk a little bit more about the different neurotransmitters and how they affect our mood. So we talked about serotonin. The other one is called dopamine. So a lot of people also know dopamine. So dopamine is our excitatory neurotransmitter. So what does that mean? It's the one that helps us to be excited. It's actually released when we're in love, dopamine. It's actually also the neurotransmitter that's released
when people they use cocaine, and that's why people become addicted to these drugs. It's because they get such a high dopamine release. And so it makes them feel really good and they feel happy and excited. And so, but the problem is, and actually, people who eat chocolate, there's a reason why women always want chocolate, because dopamine, tyrosine helps to make chocolate, and tyrosine is in chocolate and helps to make dopamine. So, so if we don't eat enough of foods that help to make dopamine, well, we're going to start feeling not happy. هو هرمون السعادة يعني. Yes, we're not going to have any energy. We're not going to be able to focus. We're just going to be, tired. So definitely a link also. So if you eat the right foods to help you make your neurotransmitters, الدوبامين هيبقى موجود في جسمك already وحاسس يعني. Exactly. في 2 تانيين، واحد اسمه acetylcholine. So acetylcholine is also a neurotransmitter, but that one's made in the brain. Acetylcholine is responsible for motivation and speed. So because it helps with the nerve impulses. So the speed of the nerve impulses. So how fast do the nerve impulses go? So when you're acetylcholine dominant, you usually do things very fast, because it helps with the speed of neurons. Also, usually people who are acetylcholine dominant are like very creative or motivated to get things done. But again, if you're deficient in acetylcholine, what's going to happen? You're going to start having brain fog. You're not going to be able to think. You're going to slow down. And so maybe translate that, and I could talk about which foods help to bring it up. أنا بفتحه معاكي just a second. أنا ممكن أقول برضو بالعربي. Okay, you can. فأسيتيلكولين النيوروترانسميتر اللي هي بتساعدنا في لما بنعمل حاجات بسرعة، أو لما بنبقى عايزين نعمل حاجة ومتشجعين قوي نعملها، هي دي اللي بتساعدنا. بناكل أكل الكولين اللي هو بتاع المولكيول دي موجود في حاجات اللي هي دهنية، بس احنا عايزين ناخد أكل دهني healthy، يعني مش حاجات وحشة. فمثلا حاجات زي السالمون أو النتس أو افوكادو، those are very healthy fats. very healthy طبعا حلوين كمان، خصوصا ان احنا في الصوم يعني صايمين كتير قوي. فطبعا الحاجات اللي حوالينا واللي بناكلها already، اللي يعني ربنا بيخلينا نسمح لنا ان الجاد بتاعتنا تاخد فترة تريح شوية من الاكل الهيفي، ويبقى في نفس الوقت فاستنج يعني الصوم. فلو الواحد كل الاكل المظبوط زي ما بتقولي وبرضه بيريح الجاد، بيديها بريك كده. على فكرة الأقباط بحس اللي هم يعني لما هم فعلا بيصوموا، لما بنصوم وبناكل أكل يعني مش بناكل أكل وحش، بناكل أكل اللي هو فعلا صيامي healthy. It's very good for يعني ده للصحة بتاعتنا، يعني ربنا بيعمل كل حاجة نعملها عشان لصحتنا. فاحنا لاكي ان احنا عندنا طبعا صيامات كتير جدا. احنا تقريبا لو صمنا يعني طول الوقت vegan most of the year, vegan and vegetarian يعني. most of the year vegan. sometimes we seafood, sometimes not. فالاثنين healthy يعني، بس لو عملناهم صح يعني. بالظبط. واكشلي لو تبصي في الحتت في العالم اللي عندهم اكتر كمية ناس عايشين يبقوا 100 سنة، الناس دول لو تبصي في أكلهم هتلاقيهم الميديترينيان دايت دي، الأكل بتاعهم ده قريب قوي من الأكل الصيام. يعني بياكلوا البقوليات قليل قوي، سي فود، بياكلوا سي فود بس مش كتير برضو. الهيلثي فات اوليف اويل. بالظبط اوليف اويل هيلثي فات اكزاكتلي. بياكلوا خضار كتير وفاكهة كتير وبيمشوا. حاجة مهمة كمان المشي، وكمان السنس اوف كوميونتي، يعني الناس مع بعض وبناكل مع بعض وبنشوف بعض، دي بتفرق جامد. وهم عملوا ريسيرش على الناس دول ولقوا الكومبينيشن الحاجات دي هي اللي بتخليهم يعيشوا 100 سنة.
ايوه دايما بنشوف كتير من المصريين اللي هم يعني دخلهم محدود بس صحتهم اه حلوة جدا جدا. صح الاكل بتاعهم بسيط واكل كله اورجانيك يعني وما بين البقوليات والعيش البلدي بتاعنا والبصل والخضار. فالحاجات دي برضو لو رجعنا للأصول بتاعتنا حياتنا اه هو ده الأكل الهيلثي اللي احنا نفسنا نرجعه يعني. نرجع. بالظبط، يعني الحاجات دي لازم ناكل اكتر منها ونقلل الاكل اللي هو زي ال processed foods. طبعا. Alcohol actually is very bad for our gut. So if you طبعا. think about alcohol, you know الهاند sanitizer اللي بننظف ايدينا بيها ده alcohol. وانا بحس كمان كريستين الاكل في امريكا تحديدا مش هيلثي خالص يعني. الأكل في أمريكا بحس إن هو أوحش من الأكل في مصر. yeah. ويمكن على فكرة عشان كده إحنا في أمريكا الناس عيت أكتر من الكوفيد. مرضى because المعدة الأكل كتير الناس معظم الناس مش بتاكل healthy، بياكلوا processed foods كتير، ومعظم الناس تخان. يعني تقريبا دلوقتي 40% من الأمريكان وزنهم زايد. وزنهم overweight. obese. مم. ومش بياكلوا كويس، وناس كتير بتشرب الكحول مش كويس للمعدة للجت عشان it kills the good bacteria. So يعني مثلا بتحطي hand sanitizer تنضفي ايدك بالالكحول، بتعملي ايه؟ بتقتلي البكتيريا على ايدك. نفس الحكاية لما بتشربي الالكحول بتقتل البكتيريا في الجت. في الماء. ايه اه رأيك دلوقتي ندخل في الصوم الانقطاعي؟ هو الترند بتاع الدايت دلوقتي زي ما انت عارفة هو الانترميتنت فاستنج زي ما كل حضراتكم بتسمعوا. الصوم الانقطاعي ناكل في عدد ساعات معينة ونبطل أكل في ساعات تاني. جايب مم. نتيجة حلوة قوي مع ناس كتير جدا. مش بس في ان احنا ننزل وزننا لكن زي ما دكتور كريستينا تقول ان احنا أمراض كتير بتتحسن على الجسم كله بيتحسن على الصوم الانقطاعي. صح. خلينا نشرح وازاي الناس اللي عايزة تخس بقى واللي عايزة تتعالج من أمراض كتير تبدأ تصوم انقطاعي وازاي اه نبدأ ستيب باي ستيب يعني. يعني أنا بقالي 30 سنة بعمل الفاستنج، الصيام ده. كنت بعملها زمان. يعني ناس ما كانت بتفتكرني مجنونة. بيقولوا لي انت ليه بتصومي؟ كنت ما باكلش بالليل ودايما يتريقوا عليا. بس انا يعني انا كنت مليانه قوي وانا صغيره، فخسيت 70 pounds which is Great. Almost 30 kilos. 32 or Yeah, 33 from pounds fasting. kilos. من الصيام ده. فالfasting how does it work? So basically if you think about fasting, why is fasting so healthy for our body? It's because when we're eating, what's happening? We have to digest the food, right? So our gut is working. And then it's increasing the cells are working. We have cells everywhere. So when we eat all day long, not only are we working our gut extra, but every time we eat, insulin goes up. Insulin is released, right? Because we need insulin to help bring glucose into our cells. So we definitely want to decrease that, right? So نقلل الانسولين لما مش ناكل طول عايزين الانسولين النهار. دايما يطلع. ده اللي بيخلي الناس يجي لهم سكر diabetes because اللي بيحصل the way I say it is that insulin is like the boy who cried wolf. So everybody knows the story of the boy who cried wolf. I don't know بالعربي اسمه ايه ال boy who cried wolf. تعرفي الاسم No. الستوري دي؟ اللي هو الولد اللي قعد يقول ساعدوني ساعدوني، وأول مرة الناس صدقته، وبعدين تاني مرة برضه صدقوه، وبعدين فضل يكذب تالت مرة، بعدين رابع مرة ما حدش سمع كلام، يعني ما حدش عبره بعد كده. أنا عارفة بينوكيو بس كده. Oh, Pinocchio. Okay. Similar to Pinocchio. So insulin is like Pinocchio, where the more our body releases insulin, the less our cells respond to it. So they start deciding that it's not important. And so if insulin can't bring glucose into our cells, the glucose, which is what causes diabetes, high glucose, stays in our bloodstream instead. So احنا that's another. زمان انا عايزه اقول بس للساده المشاهدين كانوا بيقولوا ان احنا ناكل كتير وثلاث وجبات وبينهم سناكس كتير كل ساعتين خليك على طول يبقى معاك سمول ميلز كده. طبعا دي اوحش حاجه قالوها. اوحش حاجه حاجه. قالوها بس ناس كتير مشيت عليها مده طويله جدا. وقالوا طب احنا كده احسن عشان ما ناكلش كميه كبيره في الوجبه نقسم الوجبات وجبات صغيره. لو دلوقتي طبعا بقى تفكري لنا في الناس فتره. اللي كانوا عايشين زمان، ما كانوش بياكلوا طول الوقت، ما كانوش عندهم اكل دايما، صح؟ يس. كانوا كانوا احسن. كانوا احسن و healthier believe it or not. كانوا بياكلوا مرة او مرتين في اليوم،
وبياكلوا الحاجات اللي بيلاقوها في النيتشر. أنا عارفة الناس كتيرة من 10 سنين ابتدوا يقولوا للناس تاكلوا 6 مرات في اليوم. دي أوحش حاجة للجات، وأوحش حاجة للدايابيتيز، عشان كل ما الانسولين بيطلع السيلز مش يعني they don't respond as well to insulin every time it goes up. So you want to eat in a limited amount of time to give your gut rest, but also to also intermittent fasting also decreases inflammation. But how does it help? بيقلل التهاب الصوم الانقطاعي، بيقلل الالتهاب اللي في الجسم. بيقلل كل يعني ما الالتهاب بيقل الامراض بتبقى اقل، بنساعد ان احنا ما يجيلناش الامراض الصعبه نتيجه ارتفاع التهاب الجسم. exactly. لو انت مثلا عندك مكنه vacuum cleaner مثلا بتشغليها طول اليوم، المكنه دي هتبوظ بسرعه، صح؟ عشان بنشغلها طول اليوم. فده سيم المعده بتاعتنا والجات بتاعنا لو احنا بنشغله طول اليوم، بناكل طول اليوم، مش هيبقى في وقت يرتاحوا، وهم محتاجين يرتاحوا. ف this is why intermittent fasting is good for health. خلينا قولي لنا الناس اللي بتسمعنا دلوقتي يبداوا ازاي الصوم الانقطاعي. فاهم حاجه الواحد يبتدي الاول بصيام مثلا 12 ساعه بدل ما 14 او 16. هي يعني it's been found that 16 hours is the best. So but you don't want to start with 16 or 18. So you want to start with fasting only for a 12-hour period. So مثلا لو صحيتوا الساعة 8 كلوا من 8 ل 8. بعد كده بعد أسبوع كلوا من 10 ل 8. قللوا الساعات. قللوا ساعات. هي أحسن وقت يعني لو الواحد ياكل 6 hours 6 ساعات بس أو 8 ساعات بس. اوكي. يعني الوقت اللي هتاكلوا فيه حضراتكم لو عايزين تبداوا الصوم الانقطاعي خلوه مثلا عشان التدريب اول اسبوع زي ما دكتور كرستين بتقول تبقى 12 ساعه، الويندو 12 ساعه من 8 اخر حاجه تسيبوا اخر سبون، يعني اخر معلقه قبل ما تيجي 8 بالظبط عشان الجسم ياخد راحه 12 ساعه. بعد اسبوع ممكن تقللوا، كل ما يقل طبعا عدد الساعات كل ما احسن. بيلاقوا ان هم 16 و8 هم من احسن الافريج الحلو. ان 8 ساعات تاكلوا فيه 8 ساعات بس، مش اكل متواصل طبعا. تاكلوا 8 ساعات والجسم يصوم 16 ساعه، هيبقى منهم عدد ساعات النوم مثلا من 10 مثلا ل 6 مثلا، من 12 ل 8. انت اللي بتحدد الساعات اللي هتاكل فيها. لقيت او مشكله صح؟ في ناس مش بيخسوا ب 16 و8، لازم يعملوا 6 و18. يعني انا مثلا عشان بقالي كتير بعملها يعني لو انا عايزه ما اخسش اكل يعني 8 او 10 ساعات. لو عايزه اخس لازم اكل في ال6 ساعات بس. Now we'll talk about why does it help us lose weight? Fasting. So our body is made for survival. So it survives by 3 different ways. Plan A, Plan B, Plan C. So Plan A is we eat glucose. خلاص? And then the glucose feeds our cells. Insulin helps put glucose in the cells. Do you want to translate that? And then I'll talk about the other way, the Plan B and C. Yeah, انتي خلصي وانا هقولهم. Sure? Okay. Plan B, if we don't get food, right? So if we're not eating, our body still has to feed our cells. So how is it going to feed our cells if we're not eating? Well, believe it or not, we have a storage of glucose in our liver that our body will use if we're not eating. But our body's smart. It only goes to that storage after 10 hours of fasting. Okay. So it won't go there unless we fast for 10 hours. يعني الجسم لما بيجوع نفسه بعد 10 ساعات ما لاقيش حاجة ياكل، ما يلاقيش بتاكل ومريح، يعني هيروح للجلوكوز اللي موجود ياخد منه من الجسم نفسه. بالظبط. Do you want to translate those 2 parts and then I'll talk about first part اللي هو first part is we eat. So plan A is we eat glucose, whatever food we get the glucose, right? This is السكر، والانسولين بيودي الجلوكوز للسيلز والسيلز use it. بس لو احنا ما بناكلش our cells still need fuel، صح؟ So they get the fuel from glycogen in our liver.
احنا لما بناكل الجسم عادي بيستخدم الجلوكوز بتاع الاكل. لما بنقطع الاكل في الصوم الانقطاعي الجسم بيتجه للمخزون نفسه بتاعه، وياخد يحرق الجلوكوز نفسه بتاع الجسم المخزون اللي عندنا يعني الجسم هيتصرف يعني في الصوم الانقطاعي دي. ليه احنا بنخس؟ عشان الفترة اللي جسمنا ما بياكلش فيها 16 ساعة أو 18 ساعة فيما بعد، يعني الجسم بيروح للمخزون اللي عندنا بتاع الجلوكوز ويحرق منه. بعد ما بنخلص المخزون ده usually على يعني 14 ساعة 12 14 ساعة بنخلص. فلسه we have to feed ourselves صح؟ we still لازم لسه يعني السيلز بتوعنا لازم ياكلوا fuel. فتالت حاجة بقى اللي هي plan C، جسمنا بيروح للفات للدهن. الجسم بعد كده بيروح للدهون. we burn the fat from the fat. And then في ناس كتير عارفينها دي it's called ketosis. So زي yeah, ketones. Ketones also is fuel for our cells. So this is when we start to lose the weight, is when our body goes to plan C. It finished the glucose, it finished the storage, and now it has to go to fat to provide fuel for the cells. So once it goes to fat, which is usually after 14 hours when it starts to burn fat, and the longer you stay fasting, the more it has to use fat. So people, I know, they fast for 24 hours. Yes. And their body is actually using more, and they go into something called ketosis for that reason. بس let's ان احنا نقول برضه ان احنا نبتدي بالصوم اللي 12 ساعة which is great، يعني انك تاكل مثلا من 9 من 8 ل 8 من 7 ل 7 بس اول اسبوع، وبعد كده جسمك يحتاج ان هو يدخل في صوم اكتر. هو المثالي قوي ال 16 وال 8 اكتر، يعني نظام مشهور دلوقتي 8 تاكل في 8 ساعات اكل صحي، اكل بتاع الدايت، وبعد كده جسمك يصوم انقطاعي 16 ساعة منهم ساعات النوم. أصلا بعد كام يوم أصلا هتتعود على فكرة الصوم الانقطاعي، وجسمك هيتعود إنه ما يصحى يشرب كوفي بس ولا تي ومش هياكل بعد كام يوم. مش موضوع مش صعب قوي، لكن بيحل كتير من الأمراض، وجسم بيحرق أكتر، تخس أكتر، لأن ابتدي جسم يتجه للفاتس اللي هي الستيب 3 يعني الدكتور كرستين قالت. بالظبط. يعني actually الناس كتير دايما يقولوا لي لا انا لازم افطر، لازم يعني اكل حاجه الصبح عشان ببقى جعان. الناس بتقول كده كتير، بس الجسم بياخد تقريبا 3 أسابيع يتعود على الموضوع ده. excuse me. فلما تكون جعان الصبح انت جعان عشان جسمك متعود ان انت تديله اكل دايما، فاكيد يعني ده اسهل ليه لو انت بتديله اكل دايما، فمش هيحتاج اللي يروح بلان بي ولا بلان سي. فلما تصوم ويوجولي الجسم بياخد 3 أسابيع يتعود، بعد كده الجسم بيتعود وبيعرف اوكي خلاص هو مش هياكل. خلاص بعد ما ياكلش 8 ساعات 10 ساعات انا هروح اخد مخزون. بعد كده هروح للفات. فالجسم like our body is very smart. ونقدر نستمر عليه قد ايه الانترميسوم الانقطاعي؟ انا تقريبا at my life يعني if you do it 80% من الوقت يعني كويس للجسم. على فكرة مش ال 16 وال 18 مش هم بس النوع الفاستنج، في اكتر في ناس المرحلة الأصعب أصعب، بس في ناس يعني بتلاقيها اسهل. في ناس بتاكل عادي 5 ايام، ولما اقول عادي مش يعني تاكل كل حاجة في الثلاجة، عادي يعني أكل الدايت برضه. أكل الدايت بس يعني أكتر شوية 5 أيام، وبعدين يومين بعد ال5 أيام ما تاكلوش for 24 ساعة. مثلا أنا خامس يوم خلصت العشاء بتاعي الساعة 6، اليوم اللي بعديه مش هاكل 24 ساعة، وبعدين لما أجي آكل الساعة 6 اليوم اللي بعديه مش هاكل كتير، هاكل 500 كالوريز بس. هناخد 500 سعر حراري. اوكي. وبعدين نعملها تاني يوم تاني. فده اسمه 5-2، 5 أيام ناكل عادي، وبعدين يومين صوم انقطاعي مرة واحدة كل 24 ساعة. بالظبط.
في نوع تاني اسمه alternate day fast، يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. يوم نظام الساعات عادي، وبعد كده يوم اه صيام انقطاعي نقفل في ساعة معينة ونكمل بالظبط، صوم بعد كده. يعني اسمها 3-4. 3 أيام ناكل عادي، يعني بينهم ونصوم 24 ساعة. ف امم يعني في كذا كذا، كذا مش طيب. بس مش ال 16 و 12. 8. بس اوكي. كل دول بيخلوا جسمنا يخش في المخزون ويروح ويحرق الدهون نفسها، آه، الفاتس. بالظبط. اه بالظبط. طب ايه الدايتس يا كريستين اللي بتنصحي بيها؟ يعني ناس كتير بتحب الكيتو، بس انا بحس ان هو مش صحي مم. للناس كتير عندهم امراض. ايه كويس رأيك؟ سألتيني كده. على فكرة الكيتو ناس كتير بتعملها وبتخسس فعلا، بس لو انتوا مش بتاكلوا فيجيتابل. خضار وفاكهة كتير والبينز، الكيتو مش كويس. ودي على فكرة في ناس يعني لما بنقول لهم على البكتيريا دي اللي في الجات، اللي بنقول لهم دي اللي بتخلي الناس ما يعيوش من كوفيد، وبعدين يقولوا لنا بس في ناس كتير رفيعة وبيعيوا برضو من الكوفيد. الناس اللي بتاكل كيتو بس، اللي هي بتاكل معظم الأكل اللي هو بروتين والدهون، ما عندهمش بكتيريا حلوة في الجات بتاعهم عشان مش امم بياكلوا كفاية اللي هي الخضروات. اه، الخضار كتير. هم عشان كده شكلهم بنشوف ناس healthy. كتير اللي they look very healthy لكن بالظبط، بيعيوا جامد. عشان شكلهم يعني صحتهم شكلها كويسة، بس هما مش صحيين عشان مش بياكلوا كفاية من الأكل اللي هو بيدي الفايبرز الخضروات دي والفاكهة. اه فأهم حاجة الصراحة، أهم حاجة مش يبقى شكلنا حلو في الهدوم، يبقى بناكل أكل كويس عشان الجات بتاعنا يساعد الاميون سيستم بتاعتنا لما يجيلنا انفكشن زي كوفيد. ليكم. يساعدوا الاميون سيستم تعرف respond لكوفيد. هل الصوم الانقطاعي كريستين ليه دور بجانب ان هو هيخسسنا كلنا في علاج امراض معينة؟ بيحسن من امراض معينة؟ الصيام هل الصيام الانقطاعي بيمبروف امراض؟ في يعني انا عيانين لما بيجوا لي عندهم اوتو اميون او عندهم مثلا اللي هو كرونز ديزيز او ulcerative colitis، دايما بقول لهم يصوموا يشربوا ميه كتير وياكلوا اكل ما اللي هو الحاجات دي. يعني كتير منهم بيتحسنوا قوي عشان بندي الجات وقت تستريح. اوكي. طيب احنا ما يعني مش فاضل كتير في وقت حلقتنا، فاضل 5 minutes. فخلينا ندي مثلا example للدايت الصوم الانقطاعي، ونقول للناس يعني ممكن ياكلوا ايه في البداية، او اه ممكن يمشوا مع which kind of diet، ايه نوع الدايت اللي يمشوا معاه، عشان آه. برضو ما الناس بتفهم ان احنا هنصوم انقطاعي فاحنا هناكل كتير بقى اللي احنا عايزينه، م- م. وبعد كده نقطع اكل خالص. فأنا دايما بقول بصوا على الطبق بتاعكم. بتبصوا على الطبق، 70% من الطبق ده اللي يعني أكل بتحطوه على الطبق، 70% المفروض يبقى يا خضروات، يا خضروات، يس يا خضار. بقوليات والبقوليات اه وبعدين 30% حاجات تانية، يعني مثلا حتة لحمة صغيرة، حتة سمكة، يعني رز قليل قوي، المكرونة مش يعني برضو يعني قليل، يعني 70% الخضروات وال30% والبروتين جزء 30%، اه والدهون الصحية برضو الدهون الصحية زي مثلا olive oil حلو قوي، الزيتون حلو، الحمص مثلا also حلو، آه آه النتس اللي هم المكسرات المكسرات. كلها. بس خدوا بالكم من النتس عشان they're high in calories، يعني handful كده صغيرة. وأنا معظم العيانين بتوعي بقول لهم ما تاكلوش 3 مرات في اليوم. ما فيش حد محتاج ياكل 3 مرات في اليوم unless اللي هم رفيعين قوي ومحتاجين يتخنوا. مم. أنا دايما بقول للعيانين تاكلوا مرتين في اليوم، او مرتين مثلا وون سناك مع المرتين، بس مش معظم الناس مش محتاجين يعني ياكلوا أحسن حاجة في الصيام الانقطاعي 2 meals وممكن سناك صغير بينهم، ده البيرفكت يعني. صغيرة، مثلا حتة فاكهة أو اه زبادي. وحاولوا تاكلوا زبادي في الصيام، مش ما ينفعش، بس حتة فاكهة مثلا حاجة كده سناك.
موزة. والناتس برضو بتكيب، يعني الواحد حلو في الصيام برضو الناتس بقى as a snack يعني. great. كريستين احنا يعني thank you so much على تعبك معانا. thank you نورتينا. Thank you so much for thank you على having me. المعلومات الجميلة. وخلينا ناخد برضو يعني زي ما لازم نقول روشتة بقى، انتي دكتورة فتدينا روشتة كده عشان الأمعاء نهتم بيها بصحتنا، وقد ايه هي مهمة ان احنا نهتم بيها عشان خاطر نحمي نفسنا من أمراض كتير جدا، أمراض خطيرة مش هزار يعني. والحاجات اللي نقدر نبتديها دلوقتي عشان نحسنها يعني. انا يعني بقول للعيانين بتوعي لو مش عارفين تعملوا ايه، يعني تبتدوا ازاي، خدوا شوية فاكهة معاكم في البيت مثلا، حطوها في البلندر واعملوا سموذي، وممكن تحطوا فيها زبادي مثلا. ثم انا مثلا الصبح لما أبقى اول اكله باكلها على الساعه 11 كده، فيوجلي بتبقى سموذي، فبحط مثلا موزه، تفاحه، او strawberries organic، او اي حاجه عندي يعني، حته مانجا، وبعدين بحط شويه سبينش ليفز، احطها والسبانخ. واحط ميه واعمل سموذي. فدي already 4 servings of fruits and vegetables one sitting. فممكن يبتدوا كده يعملوا سموذي الصبح وبتشبع قوي. وبعدين كمان يعني خفيفة على المعدة، مش بقى تقيلة قوي في الأول. وبعدين يتغدوا أكلة كويسة مثلا على 3 4، وبعدين يتعشوا حاجة خفيفة، وبعدين يبطلوا ياكلوا بعد الساعة 8 9. يا بمناسبة العشاء الخفيف ده كمان back to normal، احنا كمان اتربينا كده، اتربينا نتغدى الأكلة الأساسية والعشاء دايما خفيف. بالظبط. يعني فده أهم حاجة تاكل الأكل التقيل بدري عشان اوكي جسمك يعني يهضم. يهدموا ويحرقوا. Thank you كريستين so much. thank you على تعبك، وأنا عارفة إن الوقت متأخر عندكم سهرناكم. Thank you so much دكتور كرستين بشارة and integrative medicine بنيويورك. شكرا على وجودك. thank you so much على وجودك معانا في قناة لوجوس النهاردة، وشكرا على المعلومات القيمة الجميلة يعني. وكل سنة وانتم طيبين بقى كلكم. طيبة. thank you so much. thank you. أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، شكرا لحضراتكم، ونشوفكم في حلقات قادمة من برنامج كنيستي في المهجر، وإلى اللقاء. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أحبائي مشاهدي لوجوس تي في وشركائنا في هذه الخدمة الكرازية لأجل خلاص الكثيرين، خاصة الذين لا يعرفون الله ولا يؤمنوا بشخص ربنا يسوع المسيح الذي له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد آمين. بنعمة ربنا وتوفيقه نحن بصدد شراء مبنى خاص لقناة لوجوس تي في، وإحنا فتحنا الإسكرو على قطعة أرض حوالي نص فدان عليها مبنى صغير، وإحنا في احتياج إلى 380 ألف دولار في خلال شهرين لاستلام هذا المبنى. لنا رجاء محبة أن تباركوا هذا المشروع بالصلاة أولا وبالتعضيد المادي. ربنا يبارك في عطاياكم وفي تقديماتكم التي هي ستكون سبب بركة للخدمة وأيضا لحياتكم ولبيوتكم
ولأسركم. فإذا وضع الرب على قلبك أن تساهم في هذه الخدمة، يا ريت تصلنا تبرعاتكم في أقرب وقت. وخلي بالكم أن كل من يعطي يعطى، وربنا لما بيدي مش بيدي قد اللي احنا بنديه، لكن ده بيدي ساعات 100 ضعف ومئات الأضعاف. عشان كده خلينا نتذوق في هذه الخدمة وهذا المشروع الجديد بركات العطاء، وربنا يبارك كل من يعطي، وربنا يبارك حياتكم ويبارك أيضا في عطاياكم لمجد اسمه. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.